പെയ്ച്ച പരമപിതാവേ പിന്മഴ നൽകാം. ഓ പെന്തക്കോസ്ത് നാള് ഹല്ലേലൂയ ശതവാരേ രന്തേ രൗഢാവശതവാരേ രന്തേ രഗദാരി. പെന്തക്കോസ്ത് നാള് മുൻമഴ പെയ്ച്ച പരമപിതാവേ പിന്മഴ നൽകാം. ഓ പെന്തക്കോസ്ത് നാള് ഹല്ലേലൂയ രഗദാരന്തേ രഗദാരി ദാരന്തേ രൗഢാവശതവാരേ രന്തേ രഗദാരി ദാ രേദാരന്തേ രൗഢാ ശാദാരന്തേ രഗദാരി ദാരന്തേ രൗഢാവശതവാരേ രന്തേ രഗദാരി ദാ രേദാരന്തേ രൗഢാവശതവാരേ രന്തേ രഗദേരാരന്തേ രൗഢാവരവാരന്തേ രേദാരന്തേ ശാദാരന്തേ രഗദേരാരന്തേ രൗഢാവശതവാരേ രഗദാരി ദാരന്തേ രഗദാരി ദാരന്തേ രഗദേരാരന്തേ രൗഢാ ശതവാരേ രന്തേ രഗദാരി ദാ ശതവാരേ രന്തേ രൗഢാവരവാരന്തേ രൗഢാവശതവാരേ രന്തേ രഗദാരി ദാ രന്തേ രൗഢാവശതവാരേ. ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. ശതവാരഗരാരി ദാരന്തേ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. പെന്തക്കോസ്തു നാളിൽ മുൻമഴ പെയ്യുക. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കണം, എവിടെ വെച്ചാണ് ഇത് പാടുന്നത്. നീ മനസ്സുകൊണ്ട് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് നിനക്ക് പെയ്യിക്കും. നിനക്ക് വേണ്ടി അത് പെയ്യിക്കും. ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നീ തയ്യാറാണോ? ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നീ ഒരുക്കമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഈ ലോകം വിട്ടുപോകും. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ കളഞ്ഞു പോകും. സ്വർഗ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാണോ? അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം. കർത്താവിൻ്റെ മേശ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, എനിക്കായി രക്തം ചൊരിഞ്ഞതാണ്. ആ രക്തം എനിക്കായി ചൊരിഞ്ഞതാണ്. ആ ദേഹമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്രൂശിൽ തൻ്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞപ്പോഴും അവസാന തുള്ളി രക്തം പോലും എനിക്കായി ചൊരിഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കർത്താവേ നിന്റെ രാജ്യം വരണം, നിന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകും. നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും എല്ലാം മാറിപ്പോകുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കർത്താവേ നിന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിൽ വരണം, നിന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിൽ വരണം. ഹല്ലേലൂയ. तूने किया है खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खड़ा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया है खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके
में गाया है कि तू राज करे, तू ही इस दुनिया में राज करे। मेरे घुटने तेरे सम्मुख खड़े हुए, घुटने टिक पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ओ आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। ओ आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान वध जो हुआ है जोश में मना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह तू राज करे, तेरी महिमा हो प्रभु। है परमपिता परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये सुबह का अवसर तूने दिया है, हम इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार हमने गीत गाया है प्रभु जी, स्वर्ग की सारी आशीषों को छोड़कर इस दुनिया एक मनुष्य समान आया और हमारे जीवन को बदल दिया प्रभु जी। तेरे बलिदान को हम हर पल याद करेंगे प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं तेरे बलिदान के द्वारा हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थितियां आए, कोई मुश्किल हालात से गुजरें, कहीं हाँ अच्छी रास्तों में भी चले, प्रभु तू तेरा साथ हमारे साथ बने रहे प्रभु जी। यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक कार्यक्रम को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु के दास सारे सुनने वाले वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु के दास सारे सुनने वाले गवाहियों को, लोगों के गवाहियों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल तुझको समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता परमेश्वर। आमीन। सभी लोग बैठ जाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹീതവും വിലപ്പെട്ടതുമായ നല്ല പകലിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്തൃപാദപീഠത്തിങ്കൽ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ
സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് നന്ദി കരയേറ്റുന്നു. സംഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ടതായ ഒരാഴ്ചക്കാലവും കൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സഭയായി നിശ്ചയിച്ച ഉത്സവ ദിനങ്ങളാക്കി നമുക്കത് തീർക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സൺഡേ സ്കൂൾ എക്സാം എഴുതിയ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും IPC ഗ്രീൻ പാർക്കിൻ്റെ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. പല കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഉറക്കത്തില്ല. ആമേൻ. കിട്ടിയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എനിക്കാരും കൺഗ്രാജുലേഷൻ പറഞ്ഞില്ല, എഴുതിയത് നിങ്ങളാ. സൺഡേ സ്കൂൾ പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലേ, ഇന്നലെ രാവിലെ വിളിക്കുന്ന എല്ലാം കൺഗ്രാജുലേഷൻ പറച്ചില്ലായിരുന്നു. സ്തോത്രം. അത് നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സിന് പ്രത്യേകാൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് കൺഗ്രാജുലേഷൻ. നിങ്ങളുടെ ഒത്തിരി മേനത്ത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ധാരാളമായി പ്രതിഫലം തന്ന് മാനിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദിവസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഹല്ലേലൂയ നമ്മെ ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 6 പകലും രാത്രിയിലും ഉപവസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചു. പ്രാർത്ഥന വെച്ച ഭവനങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ നിലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. കാരണം ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച സന്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ കൈമാറുവാനിടയായി. ആമേൻ, ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കാരണം ഒരു ഇടയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് ജനത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവസ്ഥനിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ, എനിക്ക് വായിൽ വരുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒന്നും പറയുവാൻ ഇടവരാതെ എന്നെ നീ ഏൽപ്പിക്കുകയും അത് ജനത്തിന് അനുഗ്രഹത്തിനും വിടുതലിനും മാത്രം കാരണമാകണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിൻ്റെ മേശയും ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു ദാസൻ ഫാസ്റ്റർ സണ്ണി ജോർജ് അവർകൾ, ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആവശ്യമില്ല, എങ്കിലും പുതിയ വ്യക്തികൾക്ക് അല്പ പരിചയക്കുറവുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവ് കൂട്ടിവരുത്തി. ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ നടുവിലുള്ളത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹൃദ്യമായി കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ കുടുംബത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിത വചനവും കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. 48-ാം സങ്കീർത്തനം 1-ാം വാക്യം. നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരത്തിൽ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ യഹോവ വലിയവനും അത്യന്തം സ്തുത്യനുമാകുന്നു. നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരത്തിൽ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ യഹോവ വലിയവനും അത്യന്തം സുസ്ഥിരനുമാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു ജനം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു രാജ്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു പർവ്വതമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവിടെ അവൻ ആരാണ്? യഹോവ വലിയവനും അത്യന്തം സുസ്ഥിരനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയെങ്കിലും സ്തുതിപ്പാനുണ്ടെങ്കിൽ അതാരെയാണ്? നമ്മുടെ ദൈവത്തെ മാത്രമാണ്. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു മാനുഷിക മുഖത്തേക്ക് നാം നോക്കേണ്ട. വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, മൂക്കിൽ ശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യരുത്? വിശ്വസിക്കരുത്. അവൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ടോണ് മാറാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിറം മാറാം. എന്നാൽ അത് മാറാത്ത ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമാ. സ്തോത്രം. അവനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. അർഹിക്കാത്ത നന്മകളെ ദൈവം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ദൈവജനമേ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനായ, ഹല്ലേലൂയ, ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നാം സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള നന്മ അവൻ തുറന്നു തരുവാനിടയായിത്തീരും. സ്തോത്രം. ഇന്നലെ രാത്രി നാം ചിന്തിച്ചു, എവിടെയാ ദൈവം വഴി തുറക്കുന്നത്? പാഴ്മലയിൽ. ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് ലോകം പറയുന്ന മലയിൽ ദൈവത്തിന് താഴ്വര തുറക്കുവാൻ, നദി തുറക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ, നീ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ വഴി നിനക്ക് വേണ്ടി തുറയപ്പെടും. സ്തോത്രം. ആമേൻ, ആമേൻ. യഹോവ വലിയവനാണ്. അത്യന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത്യന്തം സുസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാചകം എങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും? എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരാത്തത്. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ദൂതന്മാർ സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവം,
പ്രകൃതി ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. കാട്ടിലെ സകല മൃഗങ്ങൾക്കും, ഹല്ലേലൂയ, കരയുന്ന കാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതതിൻ്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ദൈവം. അവ അവനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. കാക്കക്കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എല്ലും കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല, അല്ലേ? കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കത്തില്ല? ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ആഹാരവും കൊടുക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവഭൃത്യൻ ദൈവാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, കരയുന്ന കാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതതിൻ്റെ ആഹാരം. തള്ളക്കാക്ക കഴിക്കുന്ന ആഹാരമല്ല, കുഞ്ഞിന് അത് ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ഫോമിൽ കർത്താവ് അതിനെ ക്രമീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മിൽ പലരും പലവിധമാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും നാം ആരും താളടിയായി പോകുവാൻ അനുവദിക്കാതെ, നാം ആരും വിഷമത്തിൽ അകപ്പെടുവാൻ അനുവദിക്കാതെ, അതിൻ്റെ മേലെല്ലാം നമ്മെ കരം പിടിച്ചോ പരിഹാരം തരുന്ന നല്ലൊരു കർത്താവ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ, യഹോവ വലിയവനാ. വലിയവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നവരാരും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ മടങ്ങിപ്പോയി. മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ്, അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് മുൻപ് പ്രജകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം? ഹാവ് എ റിക്വസ്റ്റ്. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ കോഫിനിൽ 2 ഹോൾ ഇടണം, എന്നിട്ട് 2 കൈയും എന്ത് ചെയ്യണം? പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിരിക്കണം. സ്തോത്രം. മഹാസമുദ്രത്തെ നോക്കി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞവനാണ്, ഹേ മഹാസമുദ്രം, നീയും ഒരു കരയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വാള് കൊണ്ട് നിന്നെ വെട്ടി കീഴ്പ്പെടുത്തുമായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാൻ ഒടുവിൽ ശവപ്പെട്ടിയിൽ കയറുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, അവൻ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ കൈകൾ രണ്ടും പുറത്തേക്ക് ഇടണം, കാരണം ഞാൻ നഗ്നനായി വന്നു, നഗ്നനായി പോകുന്നു. സ്തോത്രം. എനിക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകുവാനില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം എവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു? ശവപ്പെട്ടി കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ലോകം അവനെ വാഴ്ത്തി ആ നാളുകളിൽ പാടി, അതവിടെ അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ഇന്നയോളം ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമാണ്. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യഹോവ വലിയവനും അത്യന്തം സുസ്ഥിരനുമാകുന്നു. എവിടെ? ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് വായിക്കാം സഖരിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം. ബുക്ക് ഓഫ് സഖരിയ ചാപ്റ്റർ 8 വേഴ്സ് 3. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തില. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ അവൻ വലിയവനും അത്യന്തം സുസ്ഥിരനുമാകുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് പർവ്വതമുണ്ട്. ദൈവത്തിനൊരു ദൈവസഭയുണ്ട്. ആമേൻ, ആമേൻ. ദൈവത്തിന് ഒരു രാജ്യമുണ്ട്. ദൈവമക്കളെ, അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമാകുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യത്തെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആരും അറിയാതെ കിടക്കുന്ന നാം, അല്ലേ? ആരും അറിയാതെ കിടക്കുന്ന നാം, നമുക്കിവിടെ നാം വലിയ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും, നമ്മുടെ 25th IPC ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ 25th കൺവെൻഷനിൽ പാസ്റ്റർ KC ജോൺ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ വാന നിരീക്ഷകരിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടൊടുവിൽ അവരിങ്ങനെ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കരട് കാണുന്നു. ചെറിയ കരട് പോലെ എന്തോ ഒരു ഡോട്ട് കാണുന്നു. അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതെന്തായിരുന്നു? ഭൂമിയായിരുന്നു. ഭൂമി. ആ ഭൂമിയെ പിന്നെ സൂം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എവിടെ കിട്ടുന്നത്? ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം കിട്ടുന്നത്. അത് സൂം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാ ഡൽഹി കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സൂം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നേ? ഗ്രീൻ പാർക്ക് കിട്ടുന്നത്.
അപ്പം അതിനകത്തെ ആ കീട പോലെ കിടന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോട്ട് പോലെ കിടന്ന ഭൂമിയിലെ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, ഹല്ലേലൂയ, അതാത് സമയങ്ങളിൽ നാം ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, യഹോവ വലിയവന്, അവൻ അത്യന്തം സുസ്ഥിരനാ. എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പ്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വിഷയവും എൻ്റെ മറുപടിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ എത്തത്തില്ല, അത് കൃത്യമായി എൻ്റെ കരങ്ങളിൽ തന്നെ എത്തും. സ്തോത്രം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ള ദൈവിക വാഗ്ദത്തം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മറ്റൊരുവൻ്റെയും കയ്യിൽ കിട്ടത്തില്ല, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ തന്നെ ദൈവം എത്തിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സ്തോത്രം. എല്ലാ വാക്യങ്ങളും എടുത്ത് സംസാരിപ്പാൻ നമ്മുടെ മുൻപിൽ സമയമില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, യഹോവ വലിയവനും അത്യന്തം സുസ്ഥിരനുമാകുന്നു. മഹാരാജാവിൻ്റെ നഗരമായി ഉത്തരഗിരിയായ സിയോൻ പർവ്വതം ഉയരം കൊണ്ട് മനോഹരവും സർവ്വഭൂമിയുടെയും ആനന്ദവുമാകുന്നു. സർവ്വഭൂമിയുടെയും ആനന്ദമാകുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഇസ്രായേലിനെതിരെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ ദൈവത്തിന് വലിയ പ്രവൃത്തിയുണ്ട് ചെയ്യുവാൻ. ആമേൻ, ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ മഹാരാജാവിന്റെ നഗരമായി, മഹാരാജാവിന്റെ നഗരമാ ഉത്തരഗിരിയായ സിയോൻ പർവ്വതം ഉയരം കൊണ്ടും മനോഹരവും സർവ്വഭൂമിയുടെയും ആനന്ദവുമാകുന്നു. സർവ്വഭൂമിയുടെയും ആനന്ദമാ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. യെരൂശലേം ലോക തലസ്ഥാനമാകുവാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്തല്ലോ. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ദൈവം തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇവിടെ ചെയ്യും. തടുക്കുവാൻ ഒരു ഭരണകൂടത്തിനെയും ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല, ഒരു രാജാവിനെയും ഒരു നേതാവിനെയും ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കതിൻ്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യം കൂടി വായിക്കാം. സ്തോത്രം. ഈ ദൈവം എന്നും എന്നേക്കും നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു, അവൻ നമ്മെ ജീവപര്യന്തം വഴി നടത്തും. ഈ ദൈവം എന്നും എന്നേക്കും നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു. അവൻ നമ്മെ ജീവപര്യന്തം വഴി അവൻ നമ്മെ വഴി നടത്തും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വഴി നടത്തുവാൻ വന്നവർ പലരും വഴിയിൽ ഹല്ലേലൂയ നശിച്ചു പോയപ്പോൾ, വഴിയിൽ തീർന്നു പോയപ്പോൾ, ഇന്ന് പകൽ ദൈവം പറയുകയാ, ഹല്ലേലൂയ, സങ്കീർത്തനക്കാരനിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു, ഈ ദൈവം ഇന്നും എന്നേക്കും നമ്മുടെ ദൈവമാ. ഈ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാ. ആമേൻ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ജീവപര്യന്തം നമ്മെ വഴി നടത്തും. അതിനാവുന്ന ഏൽപ്പിക്കണം. കർത്താവേ, എന്നെ നീയൊന്ന് നടത്തണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം. ഇത് പലരുടെയും പുറകെയാ കർത്താവ് വരുന്നത്. കാര്യം എന്താ? നാം ദൈവത്തെ നടത്തുക. കർത്താവെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അല്ലേ? അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ബലമായിട്ട് ചെയ്യിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടെ പറയും, ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ച. ആരെ പിടിച്ചു വെച്ചു? പിടിച്ചു വെച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. എൻ്റെ പൊന്നെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ആരാണ്ടൊക്കെ ഈ എന്താ പറഞ്ഞേ, ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷനുകാരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന വാചകം, നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വെക്കാൻ നമ്മളൊന്നും ആരുമല്ല, നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ പറയരുത്. ഞാൻ ദൈവസ്ഥലം പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവഹിതമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടി. സിമ്പിൾ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവത്തിന് എന്നോട് മനസ്സലിവ് തോന്നി, എന്നോട് കരുണ തോന്നി. ഈ പിടിച്ചു മേടിച്ചതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? പിടിച്ചു മേടിച്ച 1-2 ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഹിസ്കിയാവ് 15 വർഷം പിടിച്ചു മേടിച്ചു, അവസാനം കരഞ്ഞു തീർത്തു. ദൈവം തൻ്റെ സമയത്ത് ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. ആമേൻ, ആമേൻ. പിന്നെയും പിടിച്ചു വെച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയാണ്? പിശാചിനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാത്തവന് പിന്നെ ദൈവത്തെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്.
ദൈവമക്കളെ, നാം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തും, വിശുദ്ധനായ പൗലോസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ അവനെ അറിയിക്കുക. അവന് ഹിതമുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് തടയുവാൻ ആരെയും ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഇവിടെ വാക്യം വായിച്ചത് എന്താണ്? ഈ ദൈവം എന്നും എന്നേക്കും നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു. ആ, അവൻ നമ്മെ ജീവപര്യന്തം വഴി നടത്തും. അവൻ നമ്മെ ജീവപര്യന്തം വഴി നടത്തും. ഒരു ദൈവിക നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി നാം ഏൽപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മെ നടത്തി. വായിക്കാം 23-ാം സങ്കീർത്തനം, അതിൻ്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം, സാംസ് 23 വേഴ്സ് 2. ആ ആ ആ തിരുനാമം നിമിത്തം എന്നെ നീതിയുള്ള വഴിയിൽ നടത്തുന്നു. തിരുനാമം നിമിത്തം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. തിരുനാമം നിമിത്തമാ. തിരുനാമം നിമിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ദൈവത്തിന് ഹിതമായതുകൊണ്ട്. ഹിതമല്ലാത്തിടത്തേക്ക് ദൈവം നടത്തത്തില്ല. നമുക്ക് വേണം നടക്കാം. പലരും നടക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നിട്ട് ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മേടിച്ചെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. തിരുനാമ നിമിത്തം എന്നെ നീതി പാതകളിൽ, നീതിയുടെ വഴിയിൽ നടത്തണമേ കർത്താവ്. അതാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വർഷം 2023 എന്ന ഹല്ലേലൂയ വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, 2024 നീ എനിക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ തിരുനാമ നിമിത്തം എന്നെ നീതിയുടെ പാതകളിൽ നടത്തണമേ. സ്തോത്രം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം? നീതിയായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ദൈവം നീതിമാനാ. അവന് അറിയാവുന്ന വഴി അതാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ നീതിമാനാണ്, കാരണം ദൈവം എന്നെ അതിൽ നടത്തുന്നു എന്ന് പറയരുത്. വചനം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വക്രനോട് ആര് കാണിക്കുന്നു? ദൈവം കാണിക്കും. വക്രനോട് ദൈവം എന്ത് കാണിക്കും? വക്രത കാണിക്കും. ഈ നമ്മുടെ വക്രത നാം എത്രത്തോളം കൊണ്ടുപോകും? പക്ഷെ ദൈവം നമ്മോട് വക്രത കാണിച്ചാലോ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, ദൈവമേ, തിരുനാമനിമിത്തം എന്നെ നീതിപാതകളിൽ നടത്തണമെന്നാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. 73-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 24-ാമത്തെ വാക്യം കൂടി വായിച്ചട്ടെ. സാം 73 വേഴ്സ് 24. നിന്റെ ആലോചനയാൽ. അപ്പോൾ ആലോചന പറഞ്ഞു തന്ന് നടത്തുന്ന ദൈവം. മകനെ, നീ പോകേണ്ടുന്ന വഴി ഇതാകുന്നു, അത് ഞാൻ നിന്നെ കാണിച്ചു തരികയാ. ഈ വഴിയിലൂടെ നീ പോകാവൂ. ആമേൻ, ആമേൻ. എന്താ വാക്യം വായിച്ചതോ? ആ, നിന്റെ ആലോചനയിൽ നീ എന്നെ നടത്തും. കേട്ടോ? അപ്പോൾ ദൈവിക വഴിയിൽ നടന്നാൽ നമുക്ക് എവിടെ പ്രവേശിക്കാം? മഹത്വത്തിൽ. അവിടെ ദൈവമഹത്വം എടുക്കും. സ്തോത്രം. അവിടെ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവമേ നിന്റെ ഹിതമാണെങ്കിൽ മതി. നമ്മുടെ മനസ്സ് വിഷമിക്കത്തില്ലെന്നേ. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പിന്നെയും സ്നേഹമുണ്ടാകും. ദൈവം എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ്, വഴി തുറന്നാൽ എനിക്കത്, എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതാ. പക്ഷെ നിന്റെ ഹിതമാണെങ്കിൽ മാത്രം മതി എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ കാര്യം നടന്നില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പം ആരും ചോദിക്കും, എന്തോ പറ്റി, പോയില്ലയോ? ഓ, ദൈവഹിതം അല്ലായിരുന്നു, കൊണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല. ദൈവഹിതം അല്ലായിരുന്നു എന്നേ, അതാ ശരി. ദൈവഹിതമാണെങ്കിൽ നിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവഹിതമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും. സ്തോത്രം. ദൈവഹിതമല്ലെങ്കിൽ 21 40 4 വട്ടം ഇരുന്നാലും പട്ടിണി ഇരിക്കാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിലൊരു വ്യത്യാസവും വരത്തില്ല. സ്തോത്രം. ദാവീദ് തൻ്റെ മകന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം നമുക്കറിയാം.
ഒടുവിൽ അല്ലേ, രാജാവായിരുന്നിട്ടും അവൻ പട്ടിണി കിടന്നു, നിലത്ത് കിടന്നെന്നാണ് വായിക്കുന്ന സ്തോത്രം. ഒടുവിൽ അവനോട് വിവരമറിയിപ്പാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ, മകൻ മരിച്ചു പോയോ? പറഞ്ഞു, ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു, എന്നാൽ ദൈവഹിതം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. സ്തോത്രം. വിഷമിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടവരില്ല. അവിടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ, അങ്ങനെ വിഷമിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഇരുന്നിട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ, ഒരു ദൈവിക നീതി നിർവഹണത്തിന്, ദൈവിക നീതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി നാം ദൈവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒരു വാക്യം കൂടി വായിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ എന്താക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹലോ, യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 58 അധ്യായം അതിൻ്റെ 11 വാക്യം. Isaiah 58 verse 11. എന്താ വാക്യം വായിച്ചത്? യഹോവ നിന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും നടത്തും. യഹോവ എല്ലായ്പ്പോഴും നടത്തുന്ന ദൈവമാ. നീ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ദൈവിക നിയോഗം നിനക്ക് ലഭിക്കാത്തത്, ദൈവിക സംരക്ഷണം ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നത് നീ ഏൽപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ. അതിന് എത്ര വലിയ ശിഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കർത്താവ് മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ചെയ്യോ? ശിഷ്യന്മാരും കർത്താവും കൂടെ ഒരിക്കൽ യാത്ര ചെയ്തു. ശിഷ്യന്മാരും കർത്താവും കൂടെ ഒരിക്കൽ യാത്ര ചെയ്തു. യേശു അമരത്ത് തലചായ്ച്ചുറങ്ങുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ വായിക്കുന്നത് പടക് മുങ്ങുമാറ് വെള്ളം കയറി, ഇനി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ രക്ഷയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് അതിൻ്റെ സന്ദർഭം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരിക്കലും കർത്താവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഉറങ്ങാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം പടകിലാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ യോന പോയതുപോലെ അടിത്തട്ടി പോയി കിടന്നുറങ്ങാം, പുറത്തെന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ പടകിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു പരിധിവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ ഫ്ലൈ ഓവറും ബ്രിഡ്ജും ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപേ വള്ളങ്ങളിലൊക്കെ അക്കരെ കടന്ന് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാമല്ലോ. സ്തോത്രം. ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോഴാ പത്രോസ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഗുരു, ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ? എന്നാ പിന്നെ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു. ഇത് നേരത്തെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരായിരുന്നില്ലേ? കർത്താവേ, കാറ്റൊക്കെ കടലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടുവരിക, ഇതിനല്പം പ്രയാസമാണ്, നിനക്ക് അധികാരമുണ്ടല്ലോ, നീ അങ്ങ് ചെയ്തുകൂടെ എന്നങ്ങ് പറയുന്നതിന് പകരം കർത്താവിന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം. നമുക്ക് ചെയ്യാന്നേ. രഹസ്യം പറയുക, നമ്മളൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ. ഐ ആം ദ ബിഗ് ഫിഷർമാൻ ഓഫ് ഗലീലി. ഗലീലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുക്കുവനല്ലേ ഞാൻ, എനിക്ക് പറ്റാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കർത്താവിനെ വിളിക്കുക, കർത്താവേ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട്? കർത്താവിനെ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ. കർത്താവേ, നമ്മളെല്ലാം കൂടെ മുങ്ങിപ്പോകാൻ പോകുന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നീ പോണ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോവുക. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണമേ, നമ്മോടുകൂടെ നമുക്കൊരു വിഷമം നേരിടുമ്പോൾ നമ്മോടുകൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവുണ്ട്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ്, കാറ്റ് അടങ്ങ്, കടലേ ശാന്തമാക. സ്തോത്രം. കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, അല്പവിശ്വാസികളെ, അല്പവിശ്വാസികളെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ദൈവിക നടത്തിപ്പിനായി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ സിംപിളി നമുക്ക് പറയുവാൻ കാരണം, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് വിത്ത് മീ, ഹീ ഈസ് ഗൈഡിങ് മീ. എന്നെ നടത്തുന്ന ദൈവമാ. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു ഭാരമില്ല. എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈനം ദിനം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്ന നല്ലൊരു അപ്പച്ചൻ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. സ്തോത്രം. അവൻ എന്നെ നീതിപാതകളിൽ നടത്തുന്നു. അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ നടത്തുന്നു. വരണ്ട നിലത്തും അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എൻ്റെ വിശപ്പടക്കുന്നു. വരണ്ട നിലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു വകയും ഇല്ലാത്തിടത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
എൻ്റെ വിശപ്പടക്കുന്ന സ്തോത്രം. അത് നമ്മൾ കണ്ടു മരുഭൂമിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ വചനം കേൾക്കുവാൻ വന്നവർ, ഹല്ലേലൂയ, അവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? 5 അപ്പവും 2 മീനും കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുകയും ശേഷിച്ചത് 12 കൊട്ട നിറച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തവനാ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആ നല്ല കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് ഇന്ന് രാത്രികാലം, ഈ പകൽക്കാലം നാം ആയിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ആ വലിയവനായ അത്യന്തം സുസ്ഥിരനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇന്ന് പകൽ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ അല്പം പോലും അവിശ്വാസത്തിനിടം കൊടുക്കാതെ, ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് പകൽ നാം തിരിച്ചറിയണം. സ്തോത്രം. പൗലോസിൻ്റെ വാക്കുകൾ നാം എടുക്കുക. ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. സ്തോത്രം. അവനെൻ്റെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനെന്നും ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഐ ഹാവ് എ കോൺഫിഡൻസ്, ഐ ഹാവ് എ അഷ്യൂറൻസ്. എന്നെ നടത്തുന്നത് ഞാനല്ല. അത് പൗലോസിൻ്റെ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ്. ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, എന്നിൽ ക്രിസ്തുവാകുന്നു. ഞാനാകുന്നതോ കൃപയാലാകുന്നു. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ, അതിനല്ലേ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത്, അതിനല്ലേ അവസാനത്തുള്ള രക്തം വരെ തന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് സിയോൻ പുത്രിമാരോട് പറഞ്ഞു, യെരൂശലേം പുത്രിമാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ ചൊല്ലി കരയണ്ട. ഞാൻ ഈ അനുഭവിക്കുന്നതും ഞാൻ ഈ സഹിക്കുന്നതും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കരയണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കരയണം. ആർക്ക് വേണ്ടി? നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ചൊല്ലി. സ്തോത്രം. നാം കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്ന പല കുടുംബങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ഹലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. അവരൊരു പക്ഷേ കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഒരുപക്ഷെ തമാശകൾ പറയുന്നുണ്ടാകാം, പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തേങ്ങലുകൾ അവർക്കുള്ളത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അനുസരിക്കായിക കൊണ്ട്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബീച്ചിൽ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ തക്കോണം ബദർപൂർ കടന്നുപോയി. പ്രിയ സാജു ബ്രദറും ഞാനും കൂടെ കടന്നുപോയി. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിലൊരു ഹേമാനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഹേമാൻ എത്ര മക്കളാ? 17. സ്തോത്രം. അവരെല്ലാവരും ദൈവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരെ, പിതാവിനെ കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ടെന്ന വചനം വായിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിട്ട് പെടുന്ന പാട്, 2 എണ്ണം ഉണ്ടായിട്ട് പെടുന്ന പാട്. ഒന്നിനെ പിടിച്ച് നേരാക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അടുത്തത് പോവുക. മറ്റു 17 ദൈവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരായിരുന്നു. സ്തോത്രം. ശുശ്രൂഷയിൽ സഹായിക്കുന്നവരായിരുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലമുറയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എന്നെ ചൊല്ലി കരയണ്ട. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര ഉപദേശിച്ചിട്ടും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അത് ശരിയാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ മുമ്പോട്ട് പോവുക. നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാണ്. അത് ഹല്ലേലൂയ പൈശാചിക ചിന്തകളാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ ഭരിക്കുന്നത്. അവരാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങൾ പിശാചിൻ്റെ കയ്യിലെ ഒരു കളിപ്പാട്ടമായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സ്തോത്രം. നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും കേട്ട് പരിചയമുള്ളൊരു കഥയുണ്ടല്ലോ. ലോകത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം, നയഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം. അതിലൂടെ ഒരു വലിയ കറുത്ത ഭാണ്ഡക്കെട്ട് ഒഴുകി വരികയാണ്. സ്തോത്രം. ഒരു കഴുകൻ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട്, കഴുകൻ്റെ കാഴ്ച നമുക്കറിയാലോ, ഏറ്റവും ദൂരക്കാഴ്ചയുള്ള ആ കഴുകൻ അതിൻ്റെ മേൽ പറന്നിറങ്ങി തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അഴുക്കാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കൊത്തി തിന്നുവാൻ തുടങ്ങി. സ്തോത്രം. ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ടത് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവന് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ, അടുക്കാറാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പറന്നുയരാം, നല്ല ചിറകുകൾ എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ അവൻ ഹല്ലേലൂയ ഇത് ആഴ്ന്ന് കൊത്തുവാൻ തുടങ്ങി. കൊത്തി അവൻ ആവശ്യമുള്ളത് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സ്തോത്രം. ഏതാണ്ട്
നിപതിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്, ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനരികിലേക്ക് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വേഗതയിൽ ഒഴുകി വന്നു ഈ കഴുകൻ പറന്നുയരുവാൻ തക്കോണം ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, ഇവൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും കൊത്തുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ കാലുകൾ അതിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയായിരുന്നു. സ്തോത്രം. ഇവൻ പ്രതീക്ഷിച്ച നിലയിൽ ആ കാലുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഊരുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ കറുത്ത അഴുക്ക് ഈ കഴുകനെയും കൊണ്ട് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പതിക്കുവാനിടയായി. സ്തോത്രം. പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം, നമുക്ക് തോന്നും കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോട്ടെ എന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്തോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് തെറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അന്ന് അതിനോട് ഗുഡ് ബൈ പറയുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, അതിനോട് വിട പറയുവാൻ നാം മനസ്സ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനിടയായിത്തീരും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇല്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മയും കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ദുഷിച്ച സ്വാധീനം, ദുഷിച്ച സ്വഭാവം നമ്മയും കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ നശിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായിത്തീരും. ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ, ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാനാ കർത്താവ് നമുക്ക് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സ്തോത്രം. ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. സ്തോത്രം. കൊള്ളില്ല, ചീത്ത എന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് അന്ന് തന്നെ അതിനോട് എന്ത് ചെയ്യണം? വിട പറയണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നാം കിടക്കുന്ന തലയിണയുടെ കീഴെ ഒരു പാമ്പിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓ, ഈ രാത്രി കൂടി കഴിട്ട് സുഖം ഉറക്കോ, നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? പറയോ അങ്ങനെ? ആ വീട്ടിൽ പോലും കയറത്തില്ല പിള്ളേർ. ഇത് തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാപ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്, ദുഷിച്ച സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. അറിഞ്ഞ മാത്രയിൽ തന്നെ അതിനോട് എന്ത് ചെയ്യണം? പിടിച്ച് കൊന്നു കളയണം. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ, അതിനായി നമ്മെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത്, അവസാനത്തുള്ള രക്തം വരെ തന്നതോ നമ്മുടെ ദൈവം വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നാമും വിശുദ്ധരായിരിക്കാനാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇതുവരെയും വന്നില്ല. അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് നാം ഇന്ന് പകലും ഈ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ ഭാഗവാക്കാകുന്നത് മുഖാന്തരം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, എൻ്റെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സ്വഭാവത്തിനുടമയാക്കി എന്നെ തീർക്കണമേ എന്നെല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരും. സ്തോത്രം. ദൈവം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മെ നീതിയിലാണ് നടത്തുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആ നീതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി നമ്മെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. ദൈവത്തിൽ തലകളെ വണക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്ന് നടക്കുന്നതായ കർത്തൃമേശ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവിക സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ അതിനായി ബലപ്പെടുത്തുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ ബ്രദർ സാജു ഇപ്പോൾ ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കും. ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിവരുത്താനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചുവല്ലോ. ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല സങ്കീർത്തന ഭാഗത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്ത ദാസനെ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നീതിയുടെ പാതകളിൽ നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണം. തിരുവചനത്തിൻ്റെ മാധുര്യമേറിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ നൽകിത്തരാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങേക്ക് പ്രസാദം തോന്നിയല്ലോ. പാപത്തോട് മറുതലിച്ച് നിൽക്കുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, അതിനോട് വിട പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ സഹായിക്കുമാറാകണം. ഹല്ലേലൂയ. അത് പാമ്പെന്ന പോലെ ഇത് സമയത്തും ആഞ്ഞു കൊത്തുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനോട് വിട പറയുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുമാറാകണം. ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അങ്ങനെ വൃത്തിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ, നല്ല ഗാനങ്ങൾ പാടുവാൻ ഞങ്ങളുടെ പൈതങ്ങളെ സഹായിച്ചു പോലെ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയെ കർത്തൃമേശകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതിൽ നിന്നും ഭക്ഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം, ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അവിടുത്തെ ദാസനെ അധികാരപ്പെടുത്തുമാറാകണം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടനായി സ്തോത്രം, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വേഗത്തിൽ സാക്ഷി പ്രസ്താവിക്കും. ശേഷമായിട്ട് പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ സാക്ഷിയായി പറയുവാനുള്ളവർക്ക് വേഗത്തിൽ സമയമെടുക്കും. ആരും പാട്ട് പാടരുത്. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എന്ന പകൽ നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ദൈവജനം ശുശ്രൂഷിക്കണം. അവിടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദിവസം എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സാക്ഷ്യത്തിനായി ക്ഷണിക്കും.
In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the faces drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when rise the comforter, my all in all. He is my light, my strength, my song. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Praise Lord, God's been good to me for the last few weeks. My Sunday school results came and I passed with really good results. I believe it's all by God's might, and I want to thank everyone who prayed for me, everyone who put the efforts. I want to thank the teachers and everyone who were involved. My pre-boards too are starting from day after tomorrow. Please do continue to pray for that. I would like to read a verse from the Bible. That is 1 Timothy chapter 6 verse 12. Run your best race in faith and win eternal life for yourself. For it is for this life that God called you when you professed your faith in front of many people. Amen. Serve the Lord with joy. Serve the Lord with joy. Come before Him with singing. Know that the Lord is good. He made us the sheep He tends. Psalms 100 verses 2 and 3. Amen. Praise Lord. In the past 1 week, the God was very good to me. He protected from all possible harms and dangers. In praise of Him, I like to say a verse in the Bible, Isaiah 41 verses 10. Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you. I will uphold you in my righteous right hand. It may be for me and for my spiritual life. Amen. During the past 1 week, was very good to me. Kept me safe from all harms and dangers. In praise of Him, I would like to say a verse from the Bible. Psalms 37 verses 34. Hope in the Lord and keep His ways. He will exalt you to inherit the land. When the wicked are destroyed, you will see it. I request all members to pray for me and for my spiritual life. Psalms 128 verse 5. May the Lord bless you from Zion. May you see Jerusalem prosper all the day of your life. Amen. Psalms 32 verses 8. I will instruct you and teach you the way you should go. I will counsel you with my loving eyes on you. Praise Lord. Exodus 6 verses 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Amen. Hebrews 11 verses 8. By faith Abraham obeyed when he was called out to go to a place where he was to receive inheritance, and went out not knowing where he was going. Praise Lord. I thank and praise God for this wonderful opportunity that He has given to stand before you all. He kept me safe from all harms and dangers. In praise of Him, I would like to tell Him every verse from the Bible. Romans 14 verses 19. Let us therefore make every effort to do what leads to peace and mutual edification. Please pray for me and my family members. Praise Lord. Matthew 7 verse 7. Ask and it will be given to you. Seek and it will be found to you. Knock and it will be opened to you. Amen. Praise Lord. Psalms 25 verse 4. Worship the Lord, for He is good. His love endures forever. Amen. John 10 verses 11. I am the good shepherd, but the good shepherd lays down his life for his sheep. Praise Lord. Psalms 34 verse 1. I will praise the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Amen. Praise, I would like to thank God for this wonderful opportunity that He's given us stand in His presence. Since the past 1 week, God has kept us safe from harms, troubles and dangers that went our way. And I would like to recite a verse. It is from Psalms chapter 86 verse 4. Rejoice in the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Amen. Praise the Lord. Last year God was good to me. He protected me from all harms and dangers. In praise of Him, I would like to recite a verse from the Bible. Psalms 116 verses 1. I love the Lord, for He heard my voice. He heard my cry for mercy. Amen. Please pray for me as my prayers are still going on. Praise Lord. Psalms 86 verse 7. In the day of my trouble I will call to you, will answer me. I thank you, Base, for the nice opportunity to stand before you and recite members in the Bible. Psalms 115 verses 1. Not unto us, O Lord, not unto us, but to thy name be
glory for the truth's sake. I request all my churchmen to open me by prayers. Amen. Praise the Lord, I praise and thank God for giving me this nice opportunity to stand before you all. During the past 1 week, He was good to me and protected me under His mighty wings. In praise of Him, I like to say words from the Bible. Galatians 6:7. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever man sows, that he will also reap. I request all church members, please, of me and for my family. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പലരെയും രോഗികളാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ പൈതൽ സേറ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ശാരീരിക സ്വസ്ഥയോടെ ആയിരിക്കും. കർത്താവ് വിടുതലോടെ ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ നടുവിൽ കൂട്ടിവെച്ചത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ. കർത്താവ് പൂർണ്ണമായി പൈതലിനെ വിടുവിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ കരുണയുള്ള കരം കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ നീട്ടേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവർക്ക് പഠിപ്പാൻ ആവശ്യമായ ബുദ്ധിയും ഓർമ്മയും ഉത്സാഹവും ദൈവകൃപയും നൽകി സ്വർഗം മാനിക്കേണ്ടതിനായി നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവസ്ഥാനിൽ ഭയഭക്തിയുള്ള ഹല്ലേലൂയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളായി വളരുവാൻ സ്വർഗം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവകൃപ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവശക്തിയാൽ കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുഖത്തും കർത്താവ് കൂടെ നിന്ന് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ജോസ് ബ്രദറോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമേ, അടിയങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ, ഈ നല്ല സമയത്തിനായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. സഭയാം കുടുംബമായിട്ട് അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം തിരുക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ നിന്ന് സാക്ഷിപ്പാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിച്ചതോർത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതായ എല്ലാവിധമായ ബുദ്ധി, ജ്ഞാനവും വിവേകവും എല്ലാം കൊടുത്ത് കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത്രത്തോളം നടത്തിയതോർത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്നും അവർ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവകൃപയിലായിരിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുടി മുതൽ ഉള്ളങ്കാൽ വരെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ അവയവങ്ങളും യേശു കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഹല്ലേലൂയ പൂർണ്ണ സൗഖ്യമുള്ളവരായി മടങ്ങിപ്പോയി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവഹിതത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സ്വർഗം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാവേ, നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ അടിപ്പിണരാലുള്ള സൗഖ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ അവിടുന്ന് പകർന്നതോർത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പൈതങ്ങളും ദൂരത്തും വിദേശത്തുമായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എല്ലാവിധമായ സാഹചര്യങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി കൊടുത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധത്തിൽ ഇരുത്തിക്കൊള്ളണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവേ, തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും ദൈവകരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഹല്ലേലൂയ മാതൃകയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സ്വർഗ്ഗം അടിയങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവേ, തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ തന്നെയുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ പാട്ടുപാടി സ്തോത്ര വഴിപാടെടുത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്കൊരുമിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താം. നന്മ പ്രാപിക്കും തിന്മ തൊടുകയില്ല, നിന്റെ യാത്രയിൽ ഖേദം വരികയില്ല. നന്മ പ്രാപിക്കും തിന്മ തൊടുകയില്ല, നിന്റെ യാത്രയിൽ ഖേദം വരികയില്ല. നീ ആഗ്രഹിച്ച തുറമുഖമണയും കൊടുങ്കാറ്റിനെ അവൻ ശാന്തമാക്കും. തുറമുഖമണയും കൊടുങ്കാറ്റിനെ അവൻ ശാന്തമാക്കും. കടലോളങ്ങൾ അവൻ അതിരുവയ്ക്കും, പടകിൽ നിന്നോടൊപ്പം അധിവസിക്കും. കടലോളങ്ങൾ അവൻ അതിരുവയ്ക്കും, പടകിൽ നിന്നോടൊപ്പം അധിവസിക്കും. നന്മ പ്രാപിക്കും തിന്മ തൊടുകയില്ല, നിന്റെ യാത്രയിൽ ഖേദം വരികയില്ല. നന്മ പ്രാപിക്കും തിന്മ തൊടുകയില്ല, നിന്റെ യാത്രയിൽ ഖേദം വരികയില്ല. നിന്നെ വീഴ്ത്തുവാൻ ശത്രു കെണിയൊരുക്കും, വിഷകാ
വീഴ്ച കാണുവാൻ അവൻ പതിയിരിക്കും. ബലവാനവൻ നമ്മെ പിടിച്ചതിനാൽ ബലമേറും ഗോപുരമതിലണയും. ബലവാനവൻ നമ്മെ പിടിച്ചതിനാൽ ബലമേറും ഗോപുരമതിലണയും. നിന്റെ ശത്രുവിൻ തല തകർത്തതിനാൽ കുശിൽ ശക്തിയാൽ ജയം ലഭിച്ചതിനാൽ. നിന്റെ ശത്രുവിൻ തല തകർത്തതിനാൽ കുശിൽ ശക്തിയാൽ ജയം ലഭിച്ചതിനാൽ. നന്മ പ്രാപിക്കും തിന്മ തൊടുകയില്ല. നിന്റെ യാത്രയിൽ ഖേദം വരികയില്ല. നന്മ പ്രാപിക്കും തിന്മ തൊടുകയില്ല. നിന്റെ യാത്രയിൽ ഖേദം വരികയില്ല. ഞങ്ങളിതുവരെ എത്തുവാൻ നീ മാത്രം എൻ ദൈവമേ. ഞങ്ങളിതുവരെ എത്തുവാൻ നീ മാത്രം എൻ യേശുവേ. കഴിവല്ല നിൻ കൃപയാണേ, ബലമല്ല നിൻ ദയയാണേ. കഴിവല്ല നിൻ കൃപയാണേ, ബലമല്ല നിൻ ദയയാണേ. ഞങ്ങളിതുവരെ എത്തുവാൻ നീ മാത്രം എൻ ദൈവമേ. ഞങ്ങളിതുവരെ എത്തുവാൻ നീ മാത്രം എൻ യേശുവേ. രോഗിയായി മാറിയപ്പോൾ യഹോവ റാഫയായി. ഞാൻ രോഗിയായി മാറിയപ്പോൾ യഹോവ റാഫയായി. തോൽവികൾ വന്ന നേരം യഹോവ നിസിയായി. തോൽവികൾ വന്ന നേരം യഹോവ നിസിയായി. കഴിവല്ല ഒരുമിച്ച് പാടിക്കാട്ടെ. നിന്ദയാണി കഴിവല്ല നിൻ കൃപയാണി. ബലമല്ല നിന്ദയാണി. ഞങ്ങളിതുവരെ എത്തുവാൻ നീ മാത്രം എൻ ദൈവമേ. ഞങ്ങളിതുവരെ എത്തുവാൻ നീ മാത്രം എൻ യേശുവേ. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു 5 പോയിന്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ പോവാം. ഞാൻ അതിൽ ആമുഖമായിട്ട് വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാക്യം ഇതാണ്. 2 പത്രോസ് 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10-ാം വാക്യമാണ്. 2 Peter chapter 1 verse 10. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം ശ്രമിപ്പീൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.
ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചിതറിപ്പോയ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പത്രോസ് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഈ ലേഖനമെന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ താൻ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭവാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. ചിതറിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ ലേഖനമാണിത്. ചിതറിപ്പോയവരാരാണെന്നും അവരെങ്ങനെയാണ് ചിതറിപ്പോയതെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഏതായാലും സഭയ്ക്ക് ഉപദ്രവമുണ്ടായി, അവർ ചിതറിപ്പോയി. ചിതറിപ്പോയവർ ചെന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തീക്കഷണങ്ങളായിട്ട് ശോഭിച്ചു കർത്താവിന് വേണ്ടി. അവർ ചെന്നിടത്തെല്ലാം ആത്മാക്കളെ നേടി. ആമേൻ. ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതാ, നമ്മളെ എവിടേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടാലും അവിടെ നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണം. അതാണ് കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആമേൻ. പ്രസംഗ പീഠങ്ങളെല്ലാം റെഡിയായി കൈ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ചില ദൈവദാസന്മാർക്ക് എന്നെ പോലെയുള്ളവർക്ക് പ്രസംഗം വരത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ പൗലോസിനെ പോലെയുള്ളവർ അങ്ങനല്ലായിരുന്നു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച മുഴുവൻ സാഹചര്യങ്ങളും താൻ പുൾപിറ്റുകളാക്കി മാറ്റിയെടുത്തൊരു ദൈവദാസനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ താൻ പറയുന്നത്, സഹോദരന്മാരെ, എനിക്ക് ഭവിച്ചതെല്ലാം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കത് ഹേതുവായെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കത് കാരണമായിട്ട് മാറണം. അപ്പോൾ ചിതറിപ്പോയവർ അവർ ചെന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സഭകളുണ്ടായി, ഭയങ്കര ഉപദ്രവമുണ്ടായി, അവർ വലിയ പീഡനങ്ങളിൽ കൂടിയൊക്കെ പോയി, അവരൊരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സഹിച്ചു. വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പലരും ആടി ഉലഞ്ഞു, പിന്മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തി. എബ്രായ ലേഖനമൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ചിതറിപ്പോയവർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലൊരു ലേഖനമാണത്. അങ്ങനെ അവരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ അവരാടി ഉലഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യാശയുടെ നങ്കൂരം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പത്രോസ്. പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം തന്നെ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവജനത്തിന് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പത്രോസ് പറയുകയാണ്, സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കണം, അധികം ഉറപ്പാക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ഉത്സാഹിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചത് എന്തിനാണ്, കർത്താവ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിനാണെന്ന് ഈ 1 പത്രോസ് 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 5 അധ്യായങ്ങളിൽ 5 പ്രാവശ്യം പത്രോസ് ആ കാര്യം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ആ 5 പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെ വിളിച്ചത് എന്തിനാണ്, കർത്താവ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിനാണ്. 1 പത്രോസിലേക്ക് വരാം. 1 പത്രോസ് അതിൻ്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം. നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധന് ഒത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി, നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധൻ ഒത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവിൻ. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചത്. ആമേൻ. വിളിച്ചതിൻ്റെ 1-ാമത്തെ കാരണം ഇവിടെ പത്രോസ് പറയുകയാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ആ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്തിനാ വിളിച്ചേ? നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധൻ ഒത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും നമ്മൾ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കണം. ആമേൻ. അതിനാ നമ്മളെ വിളിച്ചേ. ലോക മനുഷ്യരും ദൈവ മക്കളും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് ലോകക്കാരായി ജീവിച്ചിരുന്നവരാ അല്ലേ? അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചു കിടന്നവരായിരുന്നു നമ്മൾ. പാപത്തിൻ്റെ ശ്മശാന ഭൂമിയിൽ നാറ്റം പിടിച്ചു കിടന്നവരായിരുന്നു നമ്മൾ. അവിടെ നിന്ന് കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാസ്നേഹം നമ്മളെ തേടി വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂശിൽ കൈവിട്ടിട്ട് ആ കരങ്ങൾ നീട്ടി പിതാവായ ദൈവം പാപത്തിൻ്റെ ചെളിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിടിച്ചെടുത്തു, നമ്മളെ വലിച്ചെടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. തൻ്റെ നിർമ്മല രക്തം കൊണ്ട് നമ്മളെ കഴുകി, അവൻ നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു. ആമേൻ. ആ ഇഷ്ടത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എബ്രായർ 10:10. ആമേൻ. യേശുക്രിസ്തു കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്നല്ല,
സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ യേശു കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് അവൻ്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനത്തോട് ഏകീഭവിക്കുവാൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മൾ സ്നാനമേറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര ആരംഭിച്ച അന്നു മുതൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും വിശുദ്ധന്മാരെന്നുള്ള പട്ടികയിൽ പിതാവായ ദൈവം ഉൾപ്പെടുത്തി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നാൽ പണ്ട് നമ്മളിരുന്ന സഭകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സഭയിലൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല. ഒരുവനെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം കടമ്പകൾ കടക്കണമല്ലേ, എന്ത് കടമ്പകൾ കടക്കണം. എന്നാൽ കൃപയാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച ശ്രേഷ്ഠമായ പദവി ഓർത്ത കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ നമുക്കൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ആ ഇഷ്ടത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധന്മാരാ. എന്നാൽ എബ്രായർ 12:14 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പീൻ. ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അനുദിന ജീവിതത്തിൽ 24/7 നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിങ്കൽ നിർമ്മലമായിരിക്കണം, വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അബ്രഹാമേ, നീ എൻ്റെ മുൻപിൽ നടന്ന് നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കാം. താഴോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ എങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാനുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആമീൻ. നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടെ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ ആ നിർമ്മലതയോടുകൂടെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, ഇത് 1 മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഈ ഒരു വാക്യം തന്നെ. അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കർത്താവ് വിളിച്ചതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞ്, എല്ലാ നടപ്പിലും നമ്മളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധന് ഒത്തവണ്ണം. നമ്മളെ വിളിച്ചതാരാ? നമ്മുടെ കർത്താവാ. നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡമാരാ? നമ്മുടെ കർത്താവാ. വിശുദ്ധിയുടെ അളവുകോലാരാ? നമ്മുടെ കർത്താവാ. സഭയുടെ പാസ്റ്റർ അല്ല, സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ അല്ല, നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല, നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരല്ല. അവരൊന്നും വിശുദ്ധരായിരിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവർ നമുക്ക് മാതൃകയുള്ളവരായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യോഹന്നാനും പത്രോസും കൂടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന മുടന്തനായ മനുഷ്യൻ അവരെ നോക്കി വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്, നീ ഞങ്ങളെ നോക്ക്. ഇന്ന് എന്നെ പോലെയുള്ളവർ പറയുന്നത്, നീ ഞങ്ങളെ നോക്കണ്ട, കർത്താവിനെ നോക്കാനാണ് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിനെ ശരിക്ക് നമ്മൾ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലും ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെന്നേ. ആമേൻ. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും നശിച്ചു പോകുന്നവരുടെ ഇടയിലും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മൾ സൗരഭ്യവാസനകളായിരിക്കണം. എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ നമ്മൾ നന്നായി ജീവിക്കണം. നാം ലോകത്തിൻ്റെ പത്രമാണ്. ലോകം നമ്മളെ വായിക്കും, നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് വായിക്കും, താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ വായിക്കും, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ, അതെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ വായിക്കും. എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആമേൻ. നമ്മൾ നിർമ്മലരായിരിക്കണം, നമ്മൾ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കണം. അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, നീ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നടന്ന് നീ ജീവിതത്തിൽ നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കെ, ബ്ലെയിംലെസ്, ഒരു കുറ്റവും പറയാനില്ലാത്തവരായി നീ ജീവിക്ക്. അങ്ങനെ ആർക്ക് കഴിയും പാസ്റ്റർ എന്നൊരു പക്ഷെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ കഴിയണം. ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിൻ്റെ അടുക്കലത്രേ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെ, ജീവിതത്തിൽ, വാക്കുകളിൽ, നോട്ടങ്ങളിൽ, ഹൃദയവിചാരങ്ങളിൽ, നിരൂപണങ്ങളിൽ, പ്രവൃത്തിയിൽ, ചിന്തയിൽ, രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ, പരസ്യ ജീവിതത്തിലൊക്കെ വന്നു പോകുന്ന കുറവുകൾ അന്നന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അത് ഉപേക്ഷിച്ച് നിർമ്മലതയോടുകൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കണം. തൻ്റെ നിർമ്മല കന്യകയെ ചേർക്കുവാനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടെ വിശുദ്ധരായി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. നമ്മുടെ കർത്താവാണ് എല്ലാറ്റിനും നമുക്ക് മാതൃക. വിളിച്ച കർത്താവിനൊത്തവണ്ണം വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കണം. രണ്ടാമത് നമ്മളെ വിളിച്ചത് എന്തിനാ? 1 പത്രോസ് 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കർത്താവ് വിളിച്ചതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പത്രോസ് പറയുന്നു, നമ്മളെ വിളിച്ച കർത്താവിനെ കുറിച്ച സൽഗുണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഘോഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയണമെന്ന്.
ആമേൻ. കൃപയാൽ നമ്മളൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടല്ലേ. ഈ കൃപയിലേക്ക് വരാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി. നമ്മൾ എന്ത് സന്തോഷമാണ് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും കഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ദൈവസന്നിധി ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം എത്ര വലിയതല്ലേ. എന്നാൽ കർത്താവിനെ അറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ പേർ നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മുടെ ചാർച്ചക്കാരിലുണ്ട്, നമ്മുടെ അയൽവക്കങ്ങളിലുണ്ട്, നമ്മൾ പാർക്കുന്ന ദേശത്തുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജുകളിലുണ്ട്, സ്കൂളുകളിലുണ്ട്, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ട്. ആമേൻ. അവരോട് യേശുവിനെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പ്രൈസ് ലോർഡ്, പ്രൈസ് ലോർഡ്. അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവിടേക്ക് പോകുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മുൻപോട്ട് വരട്ടെ. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം. ഈ ഗ്രീൻ പാർക്കിലൊക്കെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ സ്നാനം നടക്കാത്ത ഒറ്റ മാസമില്ലായിരുന്നു. ഒറ്റ മാസം. ഈ ആത്മാക്കളെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണെന്നറിയാമോ? പാസ്റ്റർമാരല്ല, അവിടെ കൂടി വന്നിരുന്ന ദൈവമക്കളാ. ആമേൻ. അവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയും അവരുടെ സ്നേഹിതരെയും ആരെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നാൽ അവരെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് വരികയാ. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സഭയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെങ്ങും പോകത്തില്ല. ആമേൻ. അന്ന് ഈ മർത്തോമാ സഭയ്ക്ക് അന്ന് ഇവിടെ ഡൽഹിയിലെ 3 ചർച്ചുകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ 3 ചർച്ചുകളിൽ നിന്ന് സമുദായ സഭകളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തുമാത്രം പേരായിരുന്നു അന്ന് കൂട്ടത്തോടെ പെന്തക്കോസ്തിൻ്റെ സത്യം മനസ്സിലാക്കി മുൻപോട്ട് വന്നത്. എത്ര പേര് വന്ന് അങ്ങനെ ആ സഭകളൊക്കെ അന്ന് വലുതായത്. ആമേൻ. ഇപ്പോൾ മലയാളികളായിട്ടുള്ളവരാരും ഇവിടെ വരുന്നില്ല. വന്നവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ 70, 80, 90കളിലൊക്കെ വന്നവർ തന്നെ അവർ റിട്ടയർമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് പലരും നാട്ടിലേക്ക് പോയി, പലരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി, അവരുടെ തലമുറകളൊക്കെ മറ്റു പലയിടത്തേക്കും പോയി. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ ഡൽഹി പട്ടണത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആരാധന നടക്കുന്ന സഭ വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ. ഒരു കാലത്ത് മലയാള സഭകളെ ഉള്ളായിരുന്നു നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ. എന്നാൽ ഇന്നതല്ല. ഇവിടെയുള്ള 90% സഭകളും ഹിന്ദി സർവീസുകൾ നടക്കുന്ന സഭകളാണ്. ഇവിടെയുള്ള 90% 95% വിശ്വാസികളും തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളാണ്. ഞാനത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഭാഷകളിൽ നിന്നും ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ജാതികളിൽ നിന്നും വംശങ്ങളിൽ നിന്നും പിതാവായ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ചിലരെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ആമേൻ. നമ്മുടെ സഭകൾ വളരട്ടെ. മറ്റുള്ളവരോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഒരു തീരുമാനം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ എടുക്കണം. വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ. ആമേൻ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യം, 20-ാമത്തെ വാക്യം മുതലൊന്ന് വായിച്ചേ. നിങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് അടികൊള്ളുന്നത് സഹിച്ചാൽ എന്ത് യശസ്സുള്ളൂ? അല്ല, നന്മ ചെയ്തിട്ട് കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം. അതിനായിട്ടല്ലോ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർത്തിക്കേ. ഏതിനായിട്ട്? മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളെ വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം പറയുക. നന്മ ചെയ്തിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കണം. കഷ്ടം സഹിക്കുക. അതെന്തുവാ പാസ്റ്റേ? നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഷ്ടമുണ്ടോ? നമുക്ക് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങ് ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ദോഷവും ചെയ്തോ? ഒരു ദോഷവും ചെയ്തില്ല. സ്തോത്രം. നന്മയല്ലാതെ ഒരു തിന്മയും അവൻ ആർക്കും ചെയ്തില്ല. ഈ ലോകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്തത് ആരോടായിരുന്നു? നമ്മുടെ കർത്താവിനോടായിരുന്നു. പത്രോസ് അതോടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അവൻ അതിന് 21-ാം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവും നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു, നിങ്ങൾ അവന്റെ കാൽച്ചുവട് പിന്തുടരുവാനൊരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. നന്മ ചെയ്താൽ അതിനപ്പുറത്ത് എന്നാ ഉണ്ട്? കഷ്ടമുണ്ടെന്ന വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലേ, ഞാൻ എന്നാ ദോഷം ചെയ്തിട്ടാ ആ പുള്ളി എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടപെടുന്നത്, പെരുമാറുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇന്ന നിലയിലൊക്കെ എന്നോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടില്ലേ? പൗലോസിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചേ, അയ്യോ വല്ല ദോഷവും ചെയ്തോ? ഒരു ദോഷവും ചെയ്തില്ല. ആർക്കും ഒരു ദോഷവും ചെയ്തില്ല. സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നിന്നു, ഈ സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ലാതെ വല്ല ദോഷവും ചെയ്തോ? ഒരു ദോഷവും ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ പൗലോസൊക്കെ അനുഭവിച്ചതുപോലെയുള്ള കഷ്ടതകൾ 2 കൊരിന്ത്യർ 6-ാം അധ്യായത്തിലും 2 കൊരിന്ത്യർ 11-ാം അധ്യായമൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പൗലോസൊക്കെ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളുടെ ആ നീണ്ട പട്ടിക അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ആമീൻ. ദൈവമക്കളെ ഓർക്കുക, നാം ഈ ലോകത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നവരല്ല. നമ്മൾ
നന്മ ചെയ്യുന്നവരാ. ഈ ലോകത്തിൽ നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ കർത്താവ് നമ്മളെ വേർതിരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുന്നവരാ. ഇന്ന് രാവിലെയും ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവരല്ലേ നമ്മൾ. ഒറ്റ വാക്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുകയല്ലായിരുന്നല്ലോ. ഭരണാധിപന്മാരെ എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ? 28 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ? 8 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ? മറ്റുള്ളവരെ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചവരല്ലേ നമ്മൾ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വാക്ക് പറയുവാൻ, ദൈവമക്കൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടൊരു വാക്ക് പറയുവാൻ ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 300 കോടിയിൽ പരം ജനങ്ങൾ ഉള്ള ക്രൈസ്തവ സമൂഹമല്ല ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യമുണ്ടോ? ഒരു രാജ്യവുമില്ല. എന്താ കാരണം? കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ലൗകികന്മാരല്ല, ഈ ലോകക്കാരല്ല എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഈ ലോകക്കാരല്ല എങ്കിൽ ഈ ലോകം നമ്മളെ ദുഷിക്കും, ലോകം നമ്മളെ പകയ്ക്കും, ലോകം നമ്മളെ പരിഹസിക്കും. മരക്കുരിശും മുൾക്കിരീടവും കാരിലും പാണികളുമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന് ലോകം നൽകിയതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊന്നും ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ആമേൻ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു അവകാശമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. നന്മ ചെയ്യുക, കഷ്ടം സഹിക്കുക, അതിനായിട്ടല്ലോ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ. പഴയ നിയമത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗ നിവാരണത്തിന് ദൈവം കൊടുത്തൊരു പ്രമാണത്തിൽ ലേവ്യ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു കുഷ്ഠരോഗി സൗഖ്യമായാൽ അവൻ 2 പ്രാക്കളെയും കൊണ്ട് പുരോഹിതൻ്റെ അടുക്കൽ വരണം. പുരോഹിതൻ അതിൽ ഒരു പ്രാവിനെ കൈകളിലെടുത്ത് അതിൻ്റെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞെരിച്ച് അതിൻ്റെ രക്തം ഉറവുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കും. ഉറവുവെള്ളത്തിൽ വീണ ഈ രക്തം പുരോഹിതൻ കൈകളിലെടുത്ത് മറ്റേ പ്രാവിൻ്റെ മുകളിൽ തളിക്കും. ആമേൻ. തളിച്ചിട്ട് ആ പ്രാവിനെ പറപ്പിച്ചങ്ങ് വിടും. ഈ പ്രാവ് മറ്റു പ്രാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെന്നിരുന്നാൽ മറ്റു പ്രാക്കൾ ഈ പ്രാവിനെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുത്തുകയില്ല, കൊത്തി ഓടിക്കും. എന്താ കാര്യം? ആകൃതിക്ക് വല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം. എന്തുവാ? ഇണപ്രാവിൻ്റെ രക്തം ഇതിൻ്റെ മേലുണ്ട്. മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ലോകം നമ്മളെ പകയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണെന്നറിയാമോ? നമ്മളെ പകച്ച നമ്മുടെ ആത്മനാഥന്റെ പരിശുദ്ധ നിണം കൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ ഇനി നമ്മൾ ഈ ലോകക്കാരല്ല, നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാ. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകം നമ്മളെ പകയ്ക്കുന്നത്. നന്മ ചെയ്യുക, കഷ്ടം സഹിക്കുക. മൂന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 4-ാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 9-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 9-ാം വാക്യം. ദോഷത്തിന് ദോഷവും ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കുവിൻ. ഈ വാക്യത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് അടിവരയിടണം കേട്ടോ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. 2 പ്രാവശ്യം അടിവരയിടണം. നാം ദോഷത്തിന് പകരം ദോഷം ചെയ്യരുത്, ശകാരത്തിന് പകരം ശകാരിക്കരുത്. നമുക്കാരെങ്കിലും ഒരു തിന്മ ചെയ്താൽ നമ്മൾ തിന്മ പകരം ചെയ്യരുത്. തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവമക്കൾ. ആമേൻ. സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുക, നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നവരെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. നമുക്ക് തിന്മ നിരൂപിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചേ. ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹോദര, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. അവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെയൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. കർത്താവേ, അവൻ എന്നോട് ഇന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, അവൾ എന്നോട് ഇന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കർത്താവേ നീ അവളോടൊന്ന് ഇടപെടണമേ, നീ ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമേ. നമ്മൾ എന്തുവാ അർത്ഥമാക്കുന്നേ? അവളെ ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തണമെന്നാ. അങ്ങനെയല്ല. ദോഷം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പകരം ദോഷം ചെയ്യാതെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്ക്. ആമേൻ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദൈവം ഒരു നന്മ കൊടുക്കുമ്പോൾ അസൂയയും കുശുമ്പും ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത്. അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത നന്മയിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. നമ്മൾ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.
അങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കിക്കേ. ദൈവം ആർക്കും കടക്കാരനല്ലല്ലോ. അവർക്ക് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം തിരിച്ചു നമുക്കും തരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ലേ? ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്മ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. നമ്മളെ വിളിച്ചതിൻ്റെ 4ാമത്തെ ഉദ്ദേശം അതാ. ഇനി 5ാമത്തെ കാര്യം കൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാനങ്ങ് പറയാം. 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. എന്നാൽ അല്പകാലത്തേക്ക് കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ തൻ്റെ നിത്യ തേജസ്സിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സർവകൃപാലുവായ ദൈവം, ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, നമ്മളെ വിളിച്ചതിൻ്റെ 5ാമത്തെ ഉദ്ദേശം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തുവാ? ഒരല്പകാലത്തേക്ക് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യ തേജസ്സിനായി, നിത്യ തേജസ്സിനായി. ആമേൻ. ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. ആമേൻ. കുരിരുളിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാത്ത ഒറ്റ വിശുദ്ധനും ഇവിടെ ഇരിപ്പില്ല. എല്ലാ ദൈവമക്കളും ആ താഴ്വരയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവരാ. പലരും ആ താഴ്വരയുടെ നടുവിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാ. കുരിരുൾ താഴ്വരയിലും നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു നാളിൽ ഈ താഴ്വരയുടെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലും. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒരുക്കി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിരുന്നുശാലയാ. ആമേൻ. ഈ വേദനകളുടെയും ഈ കണ്ണുനീരിൻ്റെയും അപ്പുറത്ത് നമുക്കായി നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിത്യ തേജസ്സുണ്ട്, നിത്യ തേജസ്സുണ്ട്. പൗലോസിനോടൊന്ന് ചോദിക്കാം. പൗലോസ് അതിന് തരുന്ന മറുപടി റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 18-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാ: നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു. ആമേൻ. അതിൻ്റെ 2 കൊരിന്ത്യർ 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അകമേയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, 17-ാം വാക്യത്തിൽ, നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസ്സിന്റെ നിത്യഗനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ ഹേതുവാകുന്നു. 18-ാം വാക്യത്തിൽ, കാണുന്നതിനെയല്ല കാണാത്തതിനെ അത്രേ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാണുന്നത് താൽക്കാലികം, കാണാത്തതോ നിത്യം. അല്പകാലത്തേക്കുള്ള ലഘുവായ കഷ്ടങ്ങൾ. ആമേൻ. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു നിത്യ തേജസ്സാ കർത്താവ് നമുക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ, വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു. ഒരു കഷ്ടം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആശ്വസിക്കുക, കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആശ്വസിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തത്. ആമേൻ. അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത്, അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത്. ഓരോന്നിങ്ങനെ മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാനുള്ള ദൈവകൃപ ഇതുവരെ ലഭിച്ചില്ലേ? ഇതുവരെ ലഭിച്ചില്ലേ? ആ കൃപ ഇതുവരെ കർത്താവ് തന്നില്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. ഇതുവരെ അവൻ കൂടെ ഇരുന്നില്ലേ? ഇതുവരെ കരങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചില്ലേ? ഇതുവരെ തൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്നില്ലേ? ഇതുവരെ തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്നില്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. ഈ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കപ്പെടാൻ സമയമായി. ആമേൻ. നമ്മുടെ നിത്യ വീട്ടിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്കിൻ്റെ സമയം അടുത്തു. എല്ലാ കണ്ണുകളും ദൈവസന്നിധാനത്തെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് അടച്ചാട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്രയും വേഗത്തിൽ മടങ്ങി വരും. ഇന്ന് നാം കണ്ണാടിയിൽ കടമൊഴിയായി കാണുന്നവനെ അന്ന് നാം മുഖാമുഖമായി കാണും. അന്യനല്ല, എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണാൽ ഞാനവനെ കാണുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവമക്കളെ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിക്കേ, കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിക്കേ. ആമേൻ. അധരത്തിൽ ദൈവത്തിന് അല്പനിമിഷങ്ങൾ സ്തോത്രമൊന്ന് അർപ്പിച്ചേ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്രയും വേഗത്തിൽ മടങ്ങി വരും. നമുക്ക് അവൻ്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങാം. അനേകരെ അതിനായി ഒരുക്കാം. ഈ സഭയെ കർത്താവ് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവദാസന്റെ ശുശ്രൂഷയെ ദൈവം കൂടുതൽ മാനിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്ക് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ.
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വളരെ ശാന്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന പകൽക്കാലം തൻ്റെ അഭിഷേകത്തിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിപ്പാനിടയായല്ലോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ നമ്മൾ വിളിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം, അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം ശ്രമിപ്പിൻ. എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവിനെ വേർതിരിച്ചത്? ഹല്ലേലൂയ. വ്യക്തമായ 5 കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ ലേഖനത്തിലൂടെ പത്രോസ് നമ്മോട് സംസാരിപ്പാനിടയായല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ വിളിച്ച വിശുദ്ധൻ്റെ വിശുദ്ധിക്കൊത്തവണ്ണം ഹല്ലേലൂയ നാം അനുസരണമുള്ളവരായി നടക്കണമെന്ന് ഇന്ന് പകൽ കേൾപ്പിച്ചല്ലോ. യെസ്, നമുക്ക് നമ്മോട് ചോദിക്കാം, ഹല്ലേലൂയ, എൻ്റെ വിളി അതിനാണെങ്കിൽ ഞാനതനുസരിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നത്? ഇല്ല, പലപ്പോഴും എനിക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല. വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഹല്ലേലൂയ അത് തെറ്റാണ് എന്നെനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിവുമുണ്ട്. പലപ്പോഴും എനിക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല. അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവനായി ഞാൻ തീരുന്നു. എന്നോട് മനസ്സലിയണമേ. ഇന്ന് പകൽ കേൾക്കപ്പെട്ട വചനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതലായി മാത്രം ഭവിക്കുവാൻ, അനുസരണമുള്ളവനായി തീരുവാൻ കർത്താവേ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാനാണല്ലോ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കഷ്ടം സഹിക്കുവാൻ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. ശകാരിക്കുന്നവർക്ക് പകരം ശകാരമായിട്ടല്ല, അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ യെസ് എന്നിടയാക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വിളി അത് തേജസ്സിൻ്റെ വിളിയെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമല്ലോ. നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കേൾക്കപ്പെട്ട വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ശിക്ഷാവിധിക്ക് കാരണമായി തീരുവാനിടവരാതെ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മാത്രം കാരണമാകുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. കേൾക്കപ്പെട്ട വചനം ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരത്തിന് കാരണമാകട്ടെ, ചില വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകട്ടെ, ചില ദൈവപ്രവൃത്തികൾക്ക് കാരണമാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ ദ്വാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവേ, ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ വലിയൊരു ദാസനെ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ദൂതുമായി അയച്ചതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവ്, ഞങ്ങൾ വചനം ശ്രവിക്കുന്നവരാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ്, അതിന് പ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കതിന് കഴിയാതെ പോകാറുണ്ട് കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം ശ്രമിപ്പിൻ. എന്നെ വിളിച്ചതോ ഹല്ലേലൂയ എന്തിന് എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ബോധ്യത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവമേ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഓരോ വ്യക്തികളെയും, ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും, ഓരോ യൗവനക്കാരെയും സ്വർഗം അതിനായി ഒരുക്കിയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്താട്ടെ. അപ്പോൾ കാലം അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വേഗത്തിൽ വരും. സ്തോത്രം. അല്ല, അതിനു മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനമുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താവേ, മാറ്റമില്ലാത്ത സന്ദേശം അതിൻ്റെ തനിമയോടെ ഞങ്ങളോട് പ്രസ്താവിക്കുവാൻ നിന്റെ ദാസനെ അഭിഷേകം ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം. കുടുംബമായി മാനിക്കണം. ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർഗം അവിടുന്ന് നിറവേറ്റി കൊടുക്കണമേ. തലമുറകളായിരിക്കുന്നിടത്ത് കർത്താവ് പരിപാലിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ച ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സമാധാനത്തോടെ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കണം. പ്രത്യേകാൽ പ്രിയ ടോമിച്ചാനും കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. കുടുംബം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ നല്ല ആഹാരത്തിനായി ഞങ്ങൾ എന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ, സ്വർഗം അവരെയും മാനിച്ചാട്ടെ. ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തുതിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദയ തോന്നി കേൾക്കണം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടന്ന പരിശുദ്ധന്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസവും കാവലും നമ്മോടും നാം പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ മേലും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കിടപ്പെട്ട സകല വിഷയങ്ങളോടും ഭൂലോകം എമ്പാടുമുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും ദൈവജന ശുശ്രൂഷൻ ദാസനോടും തൻ്റെ കുടുംബത്തോടും പ്രവർത്തന മേഖലകളോടും ഇന്നും എന്നേക്കും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം നൽകി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവേ വേഗം വരണമേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ.